Students of class 7, you have learned about the usefulness of uh, salts, various types of salts in our body, and you have at page 125 you have read the story of the grandma and mother of Ion who fell ill due to lack of salts in their body. Now the question is, it is our nervous system which is continuous from our nails of feet to head. So what does the nervous system do? It is to exchange impulse between brain, spine and different parts of the body. What type of help do the nerves conduct? What type of impulse do the nerves conduct? মনে করো যে তোমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটে গেল বা হাতটা কোথাও কেটে গেল, তুমি যে ইউ ফিল সাম কাইন্ড অফ পেন. Pains are of different types. Sometimes it is burning sensation. Suppose তোমার হাতটা কোনো গরম জিনিসে লেগে গেল, ছেঁকা লেগে গেল, then you will feel some kind of burning sensation. এবারে পায়ে যদি কোথাও কেটে যায়, হাতে পায়ে কেটে যায়, গায়ে কেটে যায়, তুমি ইউ ক্যান ফিল ইট, এবং সেটা হচ্ছে একটা অন্য ধরনের পেন. এবার আদার টাইপস অফ পেনস অলসো আর অলসো ফেল্ড বাই ইউ. মনে করো কোনো দিন মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, পেটের যন্ত্রণা, এইসব. তো অল সাচ থিংস আর felt by the impulse of the nerves that are carried to our brain, spine, etc. Through different nerves. Nerves are there in our body. The sodium ion present in the common salt. Potassium ion and calcium ion are also important. So if the level of salt in our body suddenly decreases due to some reason, which system of our body will be affected? গ্রীষ্মকালে যখন খুব ঘাম হয়, ঘাম দিয়ে লবণ বেরিয়ে যায়, বিভিন্ন রকমের লবণ, প্রয়োজনীয় লবণ, অতিরিক্ত ঘাম হলে অতিরিক্ত পরিমাণ বেরিয়ে যাবে, তখন কি হবে? শরীরে সল্টের ঘাটতি হবে. সল্টের ঘাটতি হলে কোন কোন সিস্টেম আমাদের অ্যাফেক্টেড হবে? প্রথমেই অ্যাফেক্টেড হবে নার্ভাস সিস্টেম. মাথাটা ঘুরে যাবে, গা ঝিমঝিম করবে, এবং একটা ল্যাক অফ এনার্জি, একটা যেন কোনো শক্তি নেই মনে হবে. পড়ে যেতে পারে কেউ, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে কেউ টেম্পোরারিলি, প্রেশার কমে যেতে পারে. If the level of salt in our body suddenly decreases due to some reason, our nervous system gets affected. For this reason, spasm will occur, খিঁচুনি হতে পারে in different parts of the body. Our talking will become inconsistent. এলোমেলো কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে এমন. Apart from sodium chloride, there are calcium and magnesium salts present in the common salt. I have discussed it, that the common salt contains sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, etc. They produce calcium ion. The salts of calcium produce calcium ion Ca++ or Ca2+, and magnesium ions Mg2+ in our body. These play important role. What is the role of calcium in our body? What is the function? Calcium helps mainly in two processes. It builds our bones and teeth, and it controls the function of our heart muscle
Our heart beats, and this type of pumping of our heart has started since we took our birth, and rather when we were in the body of our mothers, and since then it will continue up to our death. The heart will go on pumping, and for this pumping it requires salts, especially calcium ions. So it controls the function of heart muscle, not only of heart muscle, skeletal muscles are also impacted by the lack of calcium ions. Try to realize the importance of calcium in building up of bones by filling the worksheet in the next page, page 126. It is the bones in our body which has the maximum proportion of our body mass. তোমার যে ওজন তার বেশিটাই হচ্ছে হাড়ের ওজন. ক্যালসিয়াম কম্পাউন্ডস কম্প্রাইজ দ্য ডেন্স পার্ট অফ আওয়ার বোনস. সবচেয়ে ঘন অংশ এটা. What are the sources of calcium that is essential for body? Where from do you get calcium? Food from animal sources, animal origin, that is milk, curd, মানে দই জাতীয় জিনিস, বোনস অফ স্মল ফিশেস, পুঁটি মাছ, চুনো মাছ যখন চিবিয়ে খাও তার ছোটো ছোটো মাছের হাড়. আর অ্যানাদার সোর্স হচ্ছে কমন সল্ট. আরেকটা উৎস হলো সাধারণ খাদ্য লবণ. তাহলে দুধ, দই, মাছের হাড়, ছোটো মাছের হাড় হচ্ছে যে ছোটো বড় সব মাছের হাড়ই, কিন্তু বড় মাছের হাড় আমরা খাই না বলে এখানে লেখা নেই. মাছের হাড় এবং কমন সল্ট. Do you know that 99% of calcium in our body is in our bones? যে ক্যালসিয়ামটা আমাদের শরীরে আছে তার 100 ভাগের 99 ভাগ পার সেন্ট মানে 100, মানে প্রতি 100-এ শতকরা 99 ভাগ ক্যালসিয়াম আমাদের হাড়ে আছে. অ্যান্ড ভিটামিন ডি ইজ নেসেসারি ফর ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম ইন দি বোনস. Not only for deposition, vitamin D is necessary for absorption of calcium from our alimentary canal. আমাদের যে পৌষ্টিক তন্ত্র, যেখানে খাদ্য আমরা গ্রহণ করার পরে হজম হয় এবং তারপরে হজম হওয়া বা পাচিত হওয়া খাদ্যটা, ডাইজেস্টেড ফুড বিকামস অ্যাবজর্বড ইন্টু দি ব্লাড অ্যান্ড দি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম. তো সেখানেতে ভিটামিন ডি প্রয়োজন হয়. যে খাদ্য পাচিত হওয়ার পরে, পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে পাচিত হওয়ার পরে সেটা শোষণের জন্য ভিটামিন ডি দরকার হয়. আবার সেই ভিটামিন ডি ক্যালসিয়ামটাকে সে শোষণ করে নেয়, শোষণ হতে সাহায্য করে এবং ব্লাড দিয়ে সেটা বাহিত হয়ে হাড়ে যায় এবং হাড়ে সেই ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট, এই ক্যালসিয়াম ফসফেট ডিপোজিট করে. ফলে আমাদের বোনগুলো, তুমি যখন ছোটো ছিলে যতটা হাইট ছিল, তারপরে বড় হয়েছিল, your height has increased, that means your bones have been elongated with the passage of time, and it will continue its elongation process up to a certain age, or suppose up to the age of 18 or 19 years. And for this growth of bones, and after elongation or simultaneously with elongation and broadening of your bones occur. যেমন লম্বা হচ্ছে সেগুলো চওড়াও হচ্ছে proportionately, so that the body becomes strong and stout. And for the growth of bones, calcium ions are necessary, and for the deposition of calcium on the bones, vitamin D is also necessary. So we have known that 99% of our
bones is made of calcium. And how do the inner portions of our bone look like? হাড় যদি মাংস খেয়ে থাকো, মুরগির মাংস বা ছাগলের মাংস, তার হাড়ের মাঝখানটা দেখেছো হয়তো, এটা নরম কিছু আছে। এবং খাসির মাংস, এই ধরনের মাংস হলে তো চুষে সে অংশটা খেয়েও নেওয়া যায়, টেনে নেওয়া যায়, ওইটাকে বলা হয় বোন ম্যারো। ওইটা একটা সফট, এবং তাহলে বোনের ভেতরটা, ম্যারো অংশটা একটা সলিড ঠিকই, কিন্তু ফুল অফ সফট টিস্যু, ফুল অফ ফ্লুইড অ্যান্ড ব্লাড অ্যান্ড সফট টিস্যু। হলো নয়, কিন্তু হাড়ের ভেতরটা হলো নয়, হাড়ের ভেতরটাও সলিড, কিন্তু সেটা ব্লাড এবং অন্যান্য ফ্লুইড আর টিস্যু সেখানে সেই অংশে থাকে। দ্যাট পার্ট ইজ কল্ড বোন ম্যারো। অ্যান্ড দি suppose someone has deficiency of calcium ions in his blood, then the body will try to overcome the deficiency from its reserve. Reserve means আমাদের শরীরে কোথায় জমা থাকে ক্যালসিয়াম? হাড়ের মধ্যে। যদি আমাদের ব্লাডে ক্যালসিয়াম শর্টেজ হয়, আমাদের অভাব হয়ে থাকে, তখন আমাদের হাড় থেকে ক্যালসিয়াম mobilized হয়ে ব্লাডে চলে আসে। The major portion of calcium of our body is present in our bones. Then where does our body meet up the calcium deficiency from? I have already given you the answer. The deficiency is met by mobilizing reserved calcium from our bones. And what will happen to the bones in case of calcium deficiency? The bones will become weak and may suffer fracture. Will there be any effect on the structure of tooth if there is calcium deficiency? Think yourself. That means at the very beginning of our discussion about calcium, I mentioned that it is required for our bones and teeth. So if we are deficient in calcium, our teeth will also face decaying, and the structure of our teeth will be badly affected. And when calcium is mobilized from our bones to blood due to deficiency of calcium ions in our blood, the bones will be porous and brittle. They will develop fracture very easily. এই জিনিসটা ঘটে থাকে, সাধারণত ঘটে থাকে মানুষের বয়সকালে, যে 60-70 বছর বয়স হয়ে গেলে আমাদের শরীরে যখন ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটে কোনো কারণে, তখন হচ্ছে আমাদের যে হাড়ের মধ্যে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম আছে, সেই ক্যালসিয়ামটা মোবিলাইজড হয়ে ব্লাডে চলে আসে, দিয়ে আমাদের ব্লাডের ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিটাকে পূরণ করে, যাতে করে আমাদের শরীরটা সচল থাকে। কিন্তু মাঝখান থেকে কি হলো, যে বোন থেকে ক্যালসিয়ামটা সরে এলো, মানে ক্যালসিয়াম বোনটা একটু ফোপড়া হয়ে গেল। কীভাবে? হাড় ফোপড়া হয়ে গেলে হাড় সহজেই ভেঙে যাবে, একটু পড়ে গেল, একটু ভারী জিনিস তুলতে গেল, হাড় গেল ভেঙে। বয়সকালে এটা হয়ে থাকে। অমনি দাঁতেরও ক্ষতি হবে যদি ক্যালসিয়াম, যেহেতু তার স্ট্রাকচার তৈরি করতে ক্যালসিয়াম লাগে, তাহলে ক্যালসিয়াম যদি শর্টেজ হয় আমাদের শরীরে, দাঁতও সহজেই ভেঙে যাবে, দাঁতের কোনা ভেঙে যাবে, দাঁতের গোড়া লুজ হয়ে যাবে ইত্যাদি। Another important ingredient in common salt is magnesium.
What is the role of magnesium in our body? One important constituent of our blood is white blood corpuscles. So, you have to know the role of magnesium in our body. Magnesium is an important mineral that is necessary for the formation of our bones, and without it the bones will not be formed properly. It is also a part of some enzymes involved in respiration. So, to maintain our body, to maintain the health of our body, magnesium is important in our food, and as there is nothing else in your book, and you have been told to ask the question, to think about the question, you must write up to this point. It is very important constituent of bones. যেহেতু তোমাদের বইয়ে বলা নেই যে ম্যাগনেসিয়ামের কী রোল, ম্যাগনেসিয়ামের উল্লেখ আছে, তাহলে বলবে এটা ক্যালসিয়াম এবং দাঁতের গঠনের জন্য এটা লাগে, এবং বাড়তি বলতে পারো যেটা তোমার বইয়ে নেই, যে শ্বসনের কোনো কোনো এনজাইমের উপাদান হিসেবেও এটা থাকে। One important constituent of our blood is white blood corpuscles, WBC. What is the function of this WBC? There are three types of corpuscles in our blood: red blood corpuscles or RBCs, and white blood corpuscles or WBCs, and platelets. তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে কারো ডেঙ্গি হয়েছে, তার প্লেটলেট কাউন্ট অর্থাৎ অনুচক্রিকার সংখ্যা, প্লেটলেটের বাংলা হলো অনুচক্রিকা, অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে গেছে রক্তে। ডেঙ্গি হলে এই কাণ্ড হয়। তো অনুচক্রিকার কাজ হচ্ছে যে রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করা। জমাট বাঁধানোর দরকার হয় কখন? যখন কোথাও কেটে যায় বা রক্তপাত হয় শরীরের কোনো অংশ থেকে, সেখানে রক্তটা জমাট বাঁধানোর দরকার হয়। আর আরবিসি বা রেড ব্লাড সেলস বা রেড ব্লাড কর্পাসেলস, এগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এইসব বহন করে, এবং মেনলি অক্সিজেন বহন করে। এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন আছে, হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের রিয়াকশান হয়, এটা হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়, যার রং লাল। সেই কারণে এই আরবিসিগুলোর রঙও লাল হয়। আর ডব্লিউবিসি এগুলো আরেক ধরনের সেল, এই কোষ, এই কোষগুলো আমাদের ব্লাডের মধ্যে আছে, এদের রং কিছু নেই। তো এরা হচ্ছে আমাদের শরীরের নানা রকম জীবাণু প্রবেশ করলে সেই জীবাণুর হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। দু ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউনিটি এরা আমাদের শরীরে তৈরি করে। এক নম্বর হলো যে কোনো জীবাণু যদি শরীরে প্রবেশ করে, এরা সেই জীবাণুকে কোনো ডব্লিউবিসি ইজ অফ 5 টাইপস, কোনো ডব্লিউবিসি সেই জীবাণুকে গিলে ফেলে, খেয়ে নেয়, খেয়ে নিয়ে হজম করে দেয়, তাহলে জীবাণুটা মরে গেল। এইভাবে আমাদের শরীরে প্রতিরক্ষা দিতে পারে। অথবা কোনো ডব্লিউবিসি ওটা পারে না, তারা করে কি, তাদের শরীর থেকে সেই জীবাণুটাকে মেরে ফেলবার জন্য এক রকমের অ্যান্টিবডি তৈরি করে, এক ধরনের বিষাক্ত জৈব বস্তু তৈরি করে, যা সেই জীবাণুটাকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে। তো এই হলো আমাদের ডব্লিউবিসির ফাংশন। ইট প্রোটেক্টস আস ফ্রম ভেরিয়াস মাইক্রোবস। The microbes that invade our body and cause diseases are called antigens. What is the role of vitamin D in our body? That is to deposit calcium in our bones. What are the functions of different enzymes present in our body? Enzymes, তোমরা আগে একটু কয়েকটা চ্যাপ্টার আগে, এই চ্যাপ্টারটারই আগে তোমরা কেমিস্ট্রি কিছু কিছু অংশ পড়েছো, যে নানা রকমের বিক্রিয়া হয়। সেই সমস্ত বিক্রিয়ায় কোনো
যৌগিক পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ বিক্রিয়ার গতিটা বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়, দিয়ে বিক্রিয়াটাকে প্রভাবিত করে এবং কিন্তু বিক্রিয়া শেষে তারা অপরিবর্তিত থাকে, সেগুলোকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক। আর ওইরকম আমাদের জীবদেহেও যে অসংখ্য জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সবসময় চলছে, যার জন্যে জীবনের লক্ষণগুলো পাচ্ছি। এই বিক্রিয়াগুলো বন্ধ হয়ে গেলে জীবনের লক্ষণ থেমে যাবে, তখন আমরা তাকে বলি মৃত। তো এই যে শরীরে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো চলছে, এই জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়ার জন্যে কিছু অমনি জৈব অনুঘটক আছে, প্রোটিন জাতীয়, মেনলি প্রোটিন জাতীয় কিছু বস্তু আছে যা ওই সমস্ত জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়। সাম বায়োক্যাটালিস্টস আর দেয়ার ইন আওয়ার বডি হুইচ আর made up of proteins, and those biocatalysts uh, uh, influence the rate of reactions, biochemical reactions, এবং সেগুলোকে বলা হচ্ছে those biocatalysts. So enzymes speed up many chemical reactions that take place in our body. How does glucose, another question, how does glucose produce energy in our body? The answer is very simple, through various reactions that occur in our cells. Magnesium, next page, at page 127, magnesium actively takes part in many of the above processes and increases their efficacy. ওই যে এনার্জি প্রডিউস করার কথা বলছি, ওইটা ঠিক আগের পেজের শেষের দিকে যে এক্ষুনি বললাম, এই যে হাউ ডাজ গ্লুকোজ প্রডিউস এনার্জি ইন আওয়ার বডি, এই যে রেসপিরেটরি এনজাইম বা শ্বসনের জন্য উৎসেচক আছে, সেই উৎসেচকগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজকে ভেঙে দিয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। তাহলে এই শ্বসনের উৎসেচকের উপাদান হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম। এই তার ফলে ম্যাগনেসিয়াম আমাদের শ্বসনকে প্রভাবিত করে। Points to remember, then there are two lines in a shaded part. Points to remember, কোন কোন বিষয়বস্তু তোমার মনে রাখতে হবে। স্পেশাল টাইপ অফ সল্ট ইজ প্রডিউসড ফ্রম পলিউশন ফ্রি ওশান সোর্স known as organic sea salt. Magnesium is an important ingredient of this salt. যে সমুদ্র, যে দূষণমুক্ত সমুদ্র, সেখান থেকে আরেক ধরনের বিশেষ লবণ আমরা পেয়ে থাকি, সেটাকে বলা হয় জৈব সামুদ্রিক লবণ। তো ম্যাগনেসিয়াম তার মধ্যে থাকে। One important fact is that the human beings are far more intelligent than other animals because of their brain structure. মানুষের ব্রেনটা এত উন্নত বলেই সে অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার হচ্ছে যে বুদ্ধি বেশি। Another reason is intake of salt through food. আর এই কাজটায় সাহায্য করে যে সে খাদ্য দিয়ে। To meet the demand of salt in reserve forests, there are salt leaks for animals. The role of salt in animals' body is important for maintaining water balance. If you examine the labels on the packets of salt which we generally use as food additive, you will find that it contains a special element. Do you know what is that element? যে কোনো একটা নুনের প্যাকেট, তার উপরে লেখা আছে দেখবে আয়োডাইজড সল্ট, মিন্স ইট কন্টেন্স আয়োডিন। আয়োডিন তো সল্টের কমন সল্টের উপাদান নয়, আয়োডিন মেশানো হয়। ফর দিস ingredient, that means for the presence of iodine, controlled amount of potassium iodate is mixed with the common salt. Why is iodized salt necessary for our body?
সুমনস আন্ট ইউজ টু গেট আপ আর্লি ইন দি মর্নিং। সুমনের কাকিমা সকালবেলায় প্রতিদিনই সকালবেলায় উঠতেন, বাট নাও ডেজ সি ইজ গেটিং আপ কোয়াইট লেট। এখন তার উঠতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সি ইজ ফিলিং টায়ার্ড ওয়াইল ডুইং হাউস হোল্ড ওয়ার্ক। বাড়ির কাজকর্ম করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন। ওয়ান ডে হোয়াইল সার্ভিং টি টু সুমনস আঙ্কেল, কাকাকে চা দেওয়ার সময় একদিন দ্য কাপ অফ টি স্লিপড আউট অফ হার হ্যান্ড, তার হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে গেল, পিছলে পড়ে গেল। সি ইজ নাও রেগুলারলি সাফারিং ফ্রম কাফ অ্যান্ড কোল্ড। এখন তার প্রায়ই নিয়মিতভাবেই তার সর্দি কাশি হয়। অ্যান্ড গেট ইরিটেটেড ফর ট্রিফল রিজনস, এবং ছোট্টখাটো কারণে তিনি রেগে যান, খিটখিটে হয়ে গেছেন। সি ইজ গেনিং ওয়েট, তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড লুজিং ভাইগার, এবং তার কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুমন নোটিসড দ্যাট হার ভয়েস সিমস টু বি ব্রোকেন। আরও লক্ষ্য করল সুমন যে তার গলাটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। অ্যান্ড আর থ্রোট ইজ লুকিং এ বিট সোলেন ফ্রম আউটসাইড, এবং বাইরে থেকে তার গলাটা একটু ফোলা লাগছে। দ্য ফিজিশিয়ান অন এক্সামিনিং হার, তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু কি বললেন, বললেন দ্যাট সি হ্যাজ থাইরয়েড প্রবলেমস, যে তার থাইরয়েডের সমস্যা আছে। দেখো নিচে একটি মানুষের ছবি দেওয়া আছে, তার গলায় ওরকম গলগণ্ড হয়েছে, মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা হাইপারট্রফিড হয়ে বড় বেড়ে গেছে। হোয়াট ইজ থাইরয়েড? থাইরয়েড কি? ইফ ইউ টাচ দ্য সাইডস অফ ইউর ভোকাল কর্ড উইথ ফিঙ্গার্স, তোমার গলার যেখান থেকে শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে ওইখানটা যদি আঙুল দিয়ে টাচ করো, ইউ উইল ফাইন্ড দি প্রেজেন্স অফ টু স্মল গ্ল্যান্ডস, দিজ আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস। ওইখানে তুমি দেখতে পাবে ছোটো ছোটো দুটো গ্ল্যান্ড আছে, একটু ফিল করলে বুঝতে পারবে। আমিও তোমার সঙ্গে ফিল করার চেষ্টা করছি। তো এটাই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। দি অ্যাক্টিভিটি অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস ডিপেন্ড অন আয়োডিন। এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে কাজকর্ম এটা আয়োডিনের ওপর নির্ভর করে। হোয়াট চেঞ্জেস উইল অকার টু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস ইন কেস অফ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি? তাহলে আয়োডিনের ঘাটতি হলে শরীরে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কী পরিবর্তন হবে? ইন কেস অফ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস গেট এনলার্জড। আয়োডিনের ঘাটতি হলে কী হবে? থাইরয়েড গ্রন্থিটা বড় হয়ে যাবে। ইন ট্রাইং টু ফাংশন নর্মালি, এই যে বললাম হাইপারট্রফিড হয়ে যাবে, মানে বেশি কাজ করার চেষ্টা করবে থাইরয়েডের অভাবে, দিয়ে তখন বড় হয়ে যাবে। The throat get abnormally swollen, and this is called goiter. Condition is known as goiter. এটাকে গলগণ্ড, বাংলায় বলি গলগণ্ড, ইংলিশে বলবো গয়টার, যখন ওই গলাটা ফুলে যাবে, অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাবে। The reduced activity of thyroid glands may even lead to infertility in females. থাইরয়েড গ্রন্থির কম কার্যকলাপ হলে, থাইরয়েড গ্রন্থি যদি ঠিক কাজ করতে না পারে, তাহলে মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে, তাদের সন্তান হবে না। হোয়াট আর দি আদার ওয়েজ ইন হুইচ আয়োডিন ফাংশনস ইন আওয়ার বডি? আর কীভাবে আয়োডিন আমাদের শরীরে কাজ করে? আয়োডিন হেল্পস ইন ম্যাচুরেশন অফ ব্রেন। যখন ব্রেন খুব ছোট অবস্থায় থাকে, মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণ এবং তারপরেও সদ্যজাত শিশু যখন বড় হতে থাকে, তখন তার ব্রেনের ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং পরবর্তীকালেও সেই ডেভেলপমেন্ট মেনটেন করার জন্যে আয়োডিনের খুব প্রয়োজন হয়। ইট ইজ এসেন্সিয়াল ফর চিলড্রেন, বাচ্চাদের তো খুবই দরকার। এবং মোরওভার ডেফিসিয়েন্সি অফ আয়োডিন মে লিড টু ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ডিপ্রেশন। যদি আয়োডিন ঘাটতি হয় তাহলে শারীরিক ক্ষমতা কমে যাবে, তার মানসিক ক্ষমতা কমে যাবে, ডিপ্রেশন হবে, মন মরা হয়ে থাকবে। দের ইজ এ লং হিস্ট্রি অফ ইউজ অফ আয়োডিন ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশে আয়োডিন ব্যবহার করার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইয়ার্স এগো পিপল ইউজড আয়োডিন ফ্রি সল্ট। বহু বছর আগে মানুষ আয়োডিন ছাড়াই নুন খেত। ইন দি 50s of the last century, a group of scientists under the leadership of Professor V. Ramolinga Swami visited Kangra Valley in Himachal Pradesh. 50-এর দশকে, মানে 1950 সাল থেকে 1959 সালের মধ্যে ওই কোনো একটা সময়ে একদল বিজ্ঞানী
যাদের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক ভি রামলিঙ্গ স্বামী, তারা গিয়েছিলেন হিমালয়ের উপরে যে কাংড়া ভ্যালি, কাংড়া উপত্যকা আছে হিমাচল প্রদেশে, সেখানে গিয়েছিলেন অ্যান্ড ইনফার্ড দ্যাট, এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ইজ রেসপন্সিবল ফর দি ডিজিজ অফ গয়টার ইন দি ভ্যালি, যে ওইখানকার লোকেদের যে গলগণ্ড রোগ হয় তার কারণ হচ্ছে আয়োডিনের ঘাটতি। অ্যান্ড সো তাই সিন্স 1962 সাল থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিসাইডেড টু সেন্ড আয়োডাইজড সল্ট ইন গয়টার অ্যাফেক্টেড এরিয়াজ। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন যে ওই যেখানে গয়টার বেশি হচ্ছে ওইরকম হিমালয়ের ওপরে যে সমস্ত রাজ্যগুলো আছে সেখানে, বিশেষ করে কাংড়া ভ্যালি হিমাচল প্রদেশের, সেখানে আয়োডাইজড সল্ট পাঠানো হবে। ফ্যাক্টরিজ ফর দি প্রোডাকশন অফ আয়োডাইজড সল্ট ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি কান্ট্রি under the collaboration of WHO, means World Health Organization, and UNICEF. In 1983, the production of iodized salt became sufficient for Indian population. Generally, iodine deficiency related problems are more prevalent in areas distant from the sea. সমুদ্রের যে সমস্ত অঞ্চল সমুদ্রের নিকটবর্তী সেখানকার সেই সব অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। আমাদের বর্ধমানেও সামুদ্রিক মাছ আসে, ইলিশ আসে, পমফ্রেট আসে, ম্যাকারেল আসে, সার্ডিন আসে, সামুদ্রিক খয়রা বলে সেগুলো আসে, এই অনেক রকমের সামুদ্রিক মাছ আমরা এখানে পাই। সেই সমস্ত সামুদ্রিক মাছের মধ্যে আয়োডিন থাকে। কিন্তু যেখানে হিমালয় অঞ্চল, যে একেবারেই উত্তর ভারত, সেখানে প্রথমত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ নিরামিষ ভক্ষণকারী, তারা ওই অ্যানিম্যাল প্রোটিন খায় না, কোনো অ্যানিম্যাল ফুড খায় না দুধ ছাড়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওখানে ওই মাছ পৌঁছায়ও না, যারাই বা খায় তাদের জন্য ওই মাছ পৌঁছায় না, সুতরাং তাদের খাদ্যে আয়োডিন কম পড়ে যায়। সেই কারণে সেই সব জায়গায় আয়োডাইজ সল্ট তখনকার মতন সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আয়োডাইজ সল্ট সেখানে সরবরাহ করা হবে। এখন কিন্তু গোটা দেশেই খাদ্য লবণকে আয়োডাইজড করতে হবে, এটা গভর্নমেন্ট আইন করেছে। Generally, iodine deficiency related problems are more prevalent in areas distant from the sea, that is hilly regions, because in that case the chances of iodized salt to enter the body through water or seafoods decrease. As we take salt from different sources into our body at the same time, excess salt is getting excreted from our body. আমরা কোথা থেকে সল্ট পাচ্ছি দেখো, প্ল্যান্ট সোর্স থেকে পাচ্ছি, অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে পাচ্ছি, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার থেকে সল্ট পাচ্ছি, এছাড়া আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছি কমন সল্ট খেয়ে, এবং এইগুলো সবগুলোই আমাদের বডি সল্টের জন্য প্রয়োজন। দেন এক্সেস, আমরা যে লবণটা খাই তার অতিরিক্ত লবণটা এক্সক্রিশন হয়, অর্থাৎ রেচন পদ্ধতিতে আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখো লেখা আছে এক্সক্রিশন, কী ধরনের এক্সক্রিশন হচ্ছে, একটা হচ্ছে সোয়েট আমাদের ঘাম, আর একটা হচ্ছে ইউরিন। এই দুটোই লবণাক্ত। কেন না, সেখানে এক্সেস বডি সল্ট বেরিয়ে যায়, দিয়ে আবার একটা বডি সল্টের একটা ব্যালেন্স শরীর বজায় রাখে। সল্ট এক্সেস হয়ে গেলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে, নানা রকম প্রবলেম, আবার সল্ট কম হয়ে গেলেও নানা রকম প্রবলেম দেখেছো। And the next question, how does most of the excretion in our body occur? It occurs through urine, most of which is water. As water dissolves salt, so in our main excretory product, urine contains a large amount of salt. Sentence should be modified. As water dissolves salt, so in our main excretory product, urine, a large amount of salt is also present. In this excretion process of the excretory organs in the body,
হুইচ ওয়ান অ্যাক্টস অ্যাজ দি মেন ফাংশনাল অর্গানস। ইউরিন সৃষ্টি করে কে? কিডনি। সো ইট ইজ দি কিডনিজ। ইফ বাই এনি মিনস অ্যামাউন্ট অফ সল্ট ইনক্রিজেস ইন দি ব্লাড, হোয়াট উইল হ্যাপেন? যদি কোনো কারণে সল্ট বেড়ে যায় ব্লাডে, কী হবে? দি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ সল্ট শুড বি এক্সক্রিটেড, তাহলে ওটা বার করে দিতে হবে। দেন অ্যাট দিস স্টেজ হোয়াট শুড বি দি চেঞ্জ ইন দি অ্যামাউন্ট অফ মেন এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট? তখন যে আমাদের যে রেচন পদার্থ, তার কি প্রধান রেচন পদার্থের কী পরিবর্তন ঘটবে? না, ভলিউম অফ ইউরিন উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ। যদি সল্ট বেশি হয়ে যায়, ইউরিনের পরিমাণও বেশি হবে, দিয়ে সল্টটাকে বার করে দেওয়া হবে শরীর থেকে। মোর ওয়ার্ক শুড বি পারফর্মড বাই আওয়ার মেন এক্সক্রিটরি অর্গান। আমাদের যে এক্সক্রিটরি অর্গান আছে, কিডনিজ, আমাদের অনেকগুলো আছে, সোয়েট গ্ল্যান্ডস আছে, হ্যাঁ, আমাদের যে স্কিনের মধ্যে থাকে, আরও নানা ধরনের এক্সক্রিটরি অর্গানস আছে। আমাদের লাং একটা এক্সক্রিটরি অর্গান, আমাদের লিভার একটা এক্সক্রিটরি অর্গান। যাই হোক, মেন এক্সক্রিটরি অর্গান সোয়েট এবং ইউরিন, এবং সোয়েট প্রডিউসড হয় সোয়েট গ্ল্যান্ড থেকে, স্কিনে থাকে, ঘাম হয়, আর ইউরিন প্রডিউসড হয় কিডনি থেকে। এবং এইগুলোর আরও অনেক রকম ফাংশন আছে। আজকে এই পর্যন্ত থাক। পেজ 128।